السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کراتیگن جنگل میں شکار تلاش کر رہا ہے اور ایک پرندے کو دیکھ کر کہتا ہے، موٹا پرندہ، ہمیں صلاح الدین نے غنیمت نہیں دی اور ہم اپنے حصہ تم سے لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پرندے پر تیر تان لیتا ہے، مگر عمر ملہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، غنیمت کے لیے جان لینا چھوڑ دو، حق کی راہ میں جانیں بچاؤ۔ تو کراتیگن غصے سے کہتا ہے، درویش چچا چپ رہو، صلاح الدین نے مجھے غنیمت نہیں دی اور کیا آپ مجھے شکار کرنے سے بھی روکو گے؟ چپ کرو، یہ ایک موٹا پرندہ ہے، میں اسے جانے نہیں دے سکتا، ہٹو، میرا تیر کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے نشانہ لیتا ہے، مگر عمر ملہ اس بار بھی اس کا تیر نیچے کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس غنیمت کی خواہش کی وجہ سے ہوا، تم اب بھی اس کا پیچھا کر رہے ہو۔ اس پر کراتیگن کہتا ہے، درویش چچا چند باتوں کی بات نہیں، یہ وہی ہے حق۔ صلاح الدین نے میرا حق چھین لیا، جبکہ صلیبی سپاہی تیر لیے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ گرنا شروع کر دیتے ہیں اور عمر ملہ کہتے ہیں، صلاح الدین نے تم کو حق کا راستہ دکھایا، باطل کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، آنکھیں کھولو جو لالچ میں اندھی ہو گئی ہیں۔ دیکھو صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے، اگر ہم متحد نہ ہوئے تو وہ ان سرزمینوں میں رہنے والے ہر ایک کو تباہ کر دیں گے، ہم سب ان کا نشانہ ہیں۔ اس لیے میں کراتیگن ایک صلیبی تیر انداز کو دیکھ جاتا ہے اور وہ عمر ملہ سے کہتا ہے، آپ نے ٹھیک کہا، ہاں بالکل۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیر مار کر اس صلیبی سپاہی کو جہنم واصل کر دیتا ہے اور صلیبی سپاہی کھل کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر کراتیگن تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے اسکلان سے کچھ نہیں لیا، جاؤ اور صلاح الدین پر حملہ کرو۔ پھر عمر ملہ سے کہتا ہے، درویش چچا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چلو تمہاری لاٹھی مضبوط ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں صلیبیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ہی سب صلیبیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ لڑائی کے اختتام پر کراتیگن کہتا ہے، میں پریشان ہوں درویش چچا، انہوں نے میرے پرندے کو بھگا دیا، اگر ایسا ہے تو میں غنیمت ان سے لوں گا۔ تو عمر ملہ کہتے ہیں، صلیبی ہم سب کے لیے مصیبت ہیں، تم ساتھ شامل ہونے کے بجائے صلاح الدین کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو۔ جواباً کراتیگن مال غنیمت تلاش کرتے ہوئے کہتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کے بجائے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے مال غنیمت نہیں دیتے، مجھے شکار کرنے سے بھی روکتے ہو، خیر غنیمت میرے پاس خود آ گئی، آؤ درویش چچا آؤ، آپ کی لاٹھی کا بھی حق ہے، میں صلاح الدین جیسا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک صلیبی کا جوتا اتار کر اسے الٹتا ہے اور اس میں سے گرنے والے واحد سکے کو اٹھا کر کہتا ہے، آدھا آدھا چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر سے سکے کو کاٹنے لگتا ہے تو عمر ملہ اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے ہاتھوں میں پلے بڑھے ہو، تم اس وقت بھی آگ کی طرح تھے، لیکن تم صحیح کو اختیار کرتے تھے اور غلط کو ترجیح نہیں دیتے تھے، تم اخلاق روایات کی بات کر رہے ہو، کم از کم میری خاطر اپنی غلطی درست کر لو۔ جواباً کراتیگن کھڑے ہو کر کہتا ہے، آپ کی خاطر؟ پھر خنجر ان کی جانب کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ لو درویش چچا میرا سر کاٹ دو، میں آپ کی خاطر اپنی جان دینے سے کبھی گریز نہیں کروں گا، یہ لو۔ تو عمر ملہ کہتے ہیں، تمہارا سر غافل ہو گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ تمہارے کندھوں پر رہے یا نہیں۔ یہ سن کر کراتیگن کہتا ہے، درویش چچا آپ کی زبان بہت تیز ہے، میں آپ کو آدھا مال غنیمت دے رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سکہ کاٹ دیتا ہے اور عمر ملہ سے کہتا ہے، یہ لو۔ عمر ملہ نہیں لیتے تو وہ کہتا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ نہیں لے رہے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اب آپ اپنے راستے پر جائیں، میں اپنے راستے پر جاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی کراتیگن آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگی میان میں صلاح الدین ایوبی سلطان سے کہتے ہیں، اسکلان ملک میودود کو دے دے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں، وہ شہر تمہاری تلوار سے لیا گیا ہے، وہ تمہارا حق ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، ہم اس کا دفاع کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں ایک قلعے کے پیچھے نہیں جا سکتا جبکہ صلیبی ہم پر حملہ کر رہے ہیں، غزہ نجات کا انتظار کر رہا ہے، بظاہر تقدیر مجھے اس مقصد کے لیے کسی اور راستے پر لے جا رہی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی نقشے میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں غزہ کی سرحد کے قریب ایک نیا شہر قائم کروں گا۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں، نیا شہر؟ یہ بات کہاں سے آ گئی، اور وہ بھی دشمن کی سرحد میں؟ کبھی نہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، آپ ریاست کے طور پر اقدامات کر سکتے ہیں، مجھے حملہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے، جو شہر قائم کیا جائے گا وہ صلیبیوں کے خلاف ڈھال ہوگا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، میں تمہیں کبھی بھی اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، عالم اسلام خطرے میں ہے، غزہ خطرے میں ہے، وہ جگہ صلیبیوں سے لینا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، صلیبی جنگیں اور اچانک ملک میودود کی آمد، یہ سب میرے لیے ایک نیا شہر قائم کرنے کا اشارہ ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ غزہ کے لیے، ہمارے مقصد کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تو سلطان کہتے ہیں، کیا تم اسے صرف سرحد کے چند غازیوں سے قائم کرو گے؟ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، صرف سرحد غازی ہی نہیں، میں ترک قبائل کے پاس جاؤں گا، پہلے بورو، میں ان سب کو قائل کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ غزہ کی سرحد کے قریب ہمارے ساتھ رہیں۔ پھر امیر ایوب کہتے ہیں، ہم ایوبیوں کے طور پر اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں جائیں گے، اگر ریاست کا امن ہمارے جانے پر منحصر ہے تو ہم یہ قربانی دیں گے سلطان۔ اس کے بعد شیر کو کہتے ہیں، اب مجھے اپنی تلوار آپ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار سلطان کی جانب بڑھاتے ہیں تو امیر ایوب کہتے ہیں، اگر ہمارے سلطان اجازت دیں تو شیر کو تم سلطان کے ساتھ رہو، تمہیں ویسے بھی راز کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ہمارا جانا ملک میودود کے لیے کافی ہوگا۔ سلطان شیر کو کی تلوار نہیں لیتے اور تلوار پیچھے کر دیتے ہیں، پھر پریشانی سے ٹہلتے ہوئے کہتے ہیں، میں صرف اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ تم نے اسکلان ملک میودود
के लिए छोड़ा, और दूसरी वजह गजा की सरहद के करीब आबाद होना और वतन बनाना, मगर खुद को इतने बड़े खतरे में डालना मैं कभी राजी नहीं सलाहुद्दीन। इंशाअल्लाह तुम्हारे इस फैसले से कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। उधर बोरो कबीले में पारस असमत खातून से कहता है, अमीर सलाहुद्दीन आपके साथ और तुर्क सरदारों के साथ जिरगे में बात करना चाहते हैं। यह सुनकर कर्तगन कहता है, तुम्हारा नाम क्या था? चीता था या क्या था? जवाबन पारस कहता है, पारस। तुम समझ गए? पारस। यह सुनकर कर्तगन कहता है, पारस मुझे समझ नहीं आई कि वो तुम्हारा सलाहुद्दीन सरदार है, मलिक है, वो अजीम खून से है, वो क्या है? वो कौन है जो जिरगा बुलाना चाहता है? तो असमत खातून से चुप करवाते हुए कहती हैं, रुको कर्तगन, ज़ाहिर है कोई यहाँ मसला है। फिर पारस से कहती हैं, मैं दूसरे सरदारों के साथ खेमे में इंतजार करूंगी, उन्हें बोलो कि आ जाएं। यह सुनते साथ ही पारस चला जाता है। इस लम्हे विक्टोरिया कबीले में दाखिल होती है। विक्टोरिया को देखकर कर्तगन कहता है, इस खूबसूरती को देखो, देखो वो कितनी अच्छी लग रही है। मगर नाज़रीन हम देखते हैं कि विक्टोरिया और उसके सिपाहियों ने अलबोते और उसके सिपाहियों को बांधा होता है। ये देखकर असमत खातून और कर्तगन को बहुत गुस्सा आता है और विक्टोरिया फातिहाना अंदाज में घोड़े की टांगे फिजा में बुलंद कर देती है। कर्तगन समेत सब लोग तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और कर्तगन कहता है, मेरी बहन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जवाबन विक्टोरिया कहती है, अगर मैं इसे मारना चाहती तो कब की मार देती। इसके साथ ही उसके इशारे पर सुलेबी सिपाही उन्हें छोड़ देते हैं। विक्टोरिया मजीद कहती है, सुना है कि तुम हमारे खिलाफ हथियार बना रहे हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद तमाम लोहे को जब्त कर रही हूँ। मैंने सुल्तान नूरुद्दीन के खिलाफ ऐलान जंग किया, हज के रास्ते को बंद करके गजा को खून में रंग कर अस्कलान पर हमला करके मैंने दिखाया कि ये जंग कितनी खूनी होगी। वो कुछ नहीं कर पाया और ना ही करेगा। अब के बाद अगर तुमने भी हमारे खिलाफ एक छोटा सा हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मिटा दूंगी। जवाबन कर्तगन कहता है, हमारे पास अगर हथियार नहीं है तो हम अपने पंजों से हमला करेंगे। तो विक्टोरिया कहती है, करके देख लो, फिर मैं अपनी फौजों के साथ यहाँ आऊंगी, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम्हारे पूरे कबीले को तबाह करूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए दर्द में जीने पर मजबूर कर दूंगी। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। उसके जाने के बाद अलबेज कर्तगन से कहता है, मलिक मियोदोद आपसे मिलना चाहता है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में सन्नान ग्रिगोर से कहता है, सलाहुद्दीन गजा की सरहदों पर लोगों को आबाद करेगा। जवाबन ग्रिगोर गुस्से से कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो क्या समझता है कि अपने चंद आदमियों को लेकर हमारा मुकाबला करेगा? जवाबन सन्नान कहता है, वो अकेला नहीं होगा, बोरो कबीला और बाकी तुर्कमान कबाइल भी साथ होंगे और अब वो उनसे बात करने गया है। अगर सलाहुद्दीन ने गजा की सरहदों पर कबाइल की आबादकारी की तो तुम्हारे सारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे और वो गजा भी फतह करेगा। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, ऐसा लगता है कि वो विक्टोरिया की धमकी को नहीं समझ सके, लेकिन मेरी धमकी और भी दहशत ज़दा होगी। सलाहुद्दीन कभी गजा में दाखिल नहीं होगा और वहाँ कबाइल आबाद नहीं होंगे। इधर सलाहुद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ बोरो कबीले की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इधर अस्कलान में कर्तगन मियोदोद के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, वाह वाह मौसल के शेर को देखो, क्या हुआ सुलेबियों को कत्ल करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? जवाबन मियोदोद कहता है, आओ कर्तगन आओ, खुशामदीद। हर कबीले की शोहरत और बड़ाई के मुताबिक गोश्त बांट दिया जाता है, जिसका सबसे खूबसूरत हिस्सा बड़े सरदार खाते हैं। आज एक शेर और भेड़िया साथ खाना बांटेंगे ताकि दोनों लोगों की भलाई के बारे में सोच सकें। यह सुनकर कर्तगन कहता है, इसका मतलब जंगियों में अब भी रवायात जानने वाले लोग बाकी हैं। ये कहते साथ ही वो मियोदोद के साथ जाकर बैठ जाता है और मियोदोद कहता है, अगर भेड़िया और शेर मुत्तहिद नहीं हो सके तो मैदान लोमड़ियों के लिए रह जाता है। वो लोमड़ी फिर भेड़िए को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। तो कर्तगन कहता है, सलाहुद्दीन की बात कर रहे हो है ना? वो सरदारों के साथ जरगे में शिरकत करने गया है गजा की सरहदों में कबाइल की आबादकारी के लिए। जवाबन मियोदोद कहता है, ये काम सलाहुद्दीन के औकात से बाहर है, कहाँ वो और कहाँ रियासत का अमीर होना। अगर वो किसी मकसद के लिए काम कर रहा है तो वो सिर्फ हमारी रियासत के साई की वजह से है। तो कर्तगन कहता है, मैं नहीं जानता कि आपके क्या मसाइल हैं, तो मुझसे क्या चाहते हो? तो मियोदोद कहता है, मैं बोरो कबीला और बाकी कबाइल को अपने साथ मिलाऊंगा और सलाहुद्दीन को वहाँ आबाद होने से रोक दूंगा। उधर सलाहुद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, तुम गजा के लोगों का इंतकाम लेने के लिए वहाँ कबाइल को आबाद करोगे? हाँ, मैं तुम्हें उन जमीनों में दफन कर दूंगा जिन्हें तुम अपना वतन बनाना चाहते हो। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, तुम्हारी लाश जमीन भी कबूल नहीं करेगी, मैं तुम्हारी लाश कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। ये कहते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और तलवार बेनियाम करते हुए सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, काट दो इन बदजातों के सर। इसके साथ ही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सलाहुद्दीन ये भी अपने पहले हल्ले में ही कई सुलेबी सिपाहियों को काट डालते हैं। उनके साथ ही भी सुलेबियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। एथिस, उर्फा, पारस और दमीर जान समेत सब अपने हथियारों का बेबाक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद ग्रिगोर के तमाम साथी मारे जाते हैं और खुद वो फंस जाता है। सलाहुद्दीन ये भी उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने शहीदों का इंतकाम नहीं लूंगा? जवाबन ग्रिगोर कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो कुछ के मुसलमानों को मार दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने गजा के मुसलमानों को कत्ल किया। अगर तुमने गजा की सरहदों को आबाद करने की कोशिश की तो वो जमीनें तुम्हारी कब्र बनेंगी। इस पर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, लगता है कि तुम डर गए हो और तुम्हें मालूम है कि मैं वहाँ कबाइल की आबादी के बाद नहीं रुकूंगा, मैं गजा को भी फतह करूंगा। तो ग्रिगोर कहता है, तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं सलाहुद्दीन, जिस लम्हे तुम वहाँ कदम रखोगे तुम और तुम्हारे साथियों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मैं इस रास्ते पर जान की बाजी लगाकर निकल चुका हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारी और तुम्हारे हिमायत करने वालों की जान लूंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है।
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔